गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हूँ कृणाल सोमाणी, योर मैथ्स फैकल्टी एट आराध्य क्लासेस CTM। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे चैप्टर नंबर 6 विकलितना उपयोगों में प्रकीर्ण स्वाध्यायनो पार्ट 2 स्टार्ट करिए छे। पार्ट 1 ની અંદર આપણે 1 થી 11 એક્ઝામ્પલ્સ જોયા હતા। કન્ટિન્યુઅસ કરીએ એક્ઝામ્પલ નંબર 12 થી। તો એક્ઝામ્પલ નંબર 12 એ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી બધી વખત બોર્ડમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે। જોઈએ પ્રશ્ન, કાટકોણ ત્રિકોણના કર્ણ પરના બિંદુનું કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુઓથી લંબ અંતર અનુક્રમે a અને b છે। तो साबित करो कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई a⁴ प्लस b⁴ है। तो अहीं आगळ आपणे सौथी पहेला जे डेटा आपेलो छे, कंडीशन्स जे आपेली छे कि काटकोण त्रिकोण में कर्ण पर जो कोई बिंदु लेवामां आवे तो ए बंने बिंदुनुं बाकीनी बे बाजू काटखूणो बनावती बाजुथी जे लंब अंतर छे a अने b छे। तो शुरुआत करिए। काटकोण त्रिकोण a b c, काटकोण त्रिकोण पर आपणे कोई एक बिंदु लईए छे p जरूरी नहीं कि ए मध्य बिंदु होय, कोई पण बिंदु होई शके। धारो के p अहींया छे तो एनु आ बंने बाजुथी अनुक्रमे लंब अंतर आपणी पासे छे a अने b। तो आ अंतर a छे, आ अंतर b छे। क्लियर? तो अहींया आगळ आपणे आ माहिती आपेली हती कि कर्ण परना कोई बिंदुथी लंब अंतर a अने b छे। आ लंबाई जे AC छे कर्णनी लंबाई ए आपणे न्यूनतम लंबाई बताववानी छे। बीजू वस्तु, काटकोण त्रिकोण छे एटले आ खूणो 90 छे। तो आ बाकीना बंने खूणा A अने C लघुकोण होय। धारो के आ खूणो थीटा छे तो C खूणो केटलो थई जशे π/2 माइनस थीटा। ओके, हवे आपणे अहींया आगळ जे माहिती आपणे आकृतिमां दोरी एने रिलेटेड लखीए तो कि काटकोण त्रिकोणमां खूणो B बराबर 90 तथा आने आपणे लंब अंतर PM कहीए, अहींया PN कहीए। तो तथा काटकोण त्रिकोण परनुं बिंदु, काटकोण त्रिकोण परनुं बिंदु P ए AB अने P नु AB अने BC रेखाखंडथी, AB अने BC रेखाखंडथी लंब अंतर अनुक्रमे A अने B छे। ओके, तथा आपणे खूणो धारी लीधो छे, तथा खूणो BAC बराबर थीटा अने ACB बराबर π/2 माइनस थीटा। ज्यां 0 <θ π/2 ए 90 थी ओछो जशे कारण बंने खूणा लघुकोण छे। ओके, हवे आपणे अहींया आगळ मेन वस्तु विद्यार्थी मित्रों कि आपणे कर्णनी लंबाई न्यूनतम बतावવું છે। એટલે કર્ણ શું છે આપણી પાસે? તો કે કર્ણ છે AC ને આપણે ન્યૂનતમ बतावવું છે। તો AC એટલે આપણે AP પ્લસ PC લખી શકીએ। તો કર્ણનું જે લંબાઈ છે એ લંબાઈને આપણે વિધેય કહીશું। ઓકે, અને એ વિધેયને આપણે ન્યૂનતમ बतावવું છે। તો કર્ણની લંબાઈ AC ને આપણે AP પ્લસ PC લખી શકીએ। તો એમાંથી આપણે AP અને PC ની વેલ્યુ શોધીએ છીએ। જો ત્રિકોણ AMP માં, त्रिकोण AMP में आपणे जोईए तो अहींया आगळ आपणे जोईए तो sin थीटा, कर्ण ज्यारे आपणे sin अथवा cos होय तो ज मळे, पासेनी बाजू नथी એટલે આપણે sin थीटा लईए तो सामेनी बाजू એટલે A/AP। तो આપણે अहींया आगळ AP ने करता बनावीए तो A/sin थीटा। तो माटे AP नी वेल्यू आपणने मळशे A cosec थीटा। तो अहींया आगळ आपणने AP नी वेल्यू मळी गई। आज प्रमाणे आ त्रिकोण लईए PNC। तो त्रिकोण PNC में शुं थशे? अहींया आगळ sin 90 माइनस थीटा, खूणो केटलो छे π/2 माइनस थीटा, सामेनी बाजू B अने PC। sin π/2 माइनस थीटा एटले cos थीटा बराबर अहींया आगळ आपणी पासे छे B/PC। तो आपणे अहींयाथी B नी PC नी वेल्यू मळी जशे B/cos एटले sec थीटा। तो AP અને PC બંનેની વેલ્યુ આપણી પાસે મળી ગઈ। હવે આ બંને જે અંતર મળ્યા AP અને PC નો સરવાળો એ આપણો AC થશે, એ આપણા કર્ણની લંબાઈ, એટલે ત્યાંથી આપણને વિધેય મળશે। તો આપણે અહીં આગળ જોઈએ કે AC બરાબર શું લખી શકીએ આપણે? AP પ્લસ PC। AP અને PC બંને થીટા ઉપર આધારિત છે।
તો આપણે ફંક્શનને કહી દઈએ એફ ઓફ થીટા. એપી કેટલા છે તો કે એ કોસેક થીટા પ્લસ બી સેક થીટા. તો આપણી પાસે હવે વિધેય થઈ ગયું છે. આ વિધેયનું હવે આપણે જે અલ્ગોરિધમ સ્ટેપ્સ એપ્લાય કરીએ છીએ કે એફ ડેશ થીટા, ડબલ ડેશ થીટા, એફ ડેશ થીટા અને 0 કમ્પેર કરી થીટાની વેલ્યુ શોધીએ છીએ, એ પ્રોસિજર મુજબ હવે આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરીએ. તો જો એફ ડેશ થીટા એ કોન્સ્ટન્ટ કોસેક થીટાનું થાય માઇનસ કોસેક થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા પ્લસ બી સેક થીટાનું શું થશે સેક એક્સ ઇન્ટુ ટેન એક્સ. તો સેક થીટા ઇન્ટુ ટેન થીટા. બરાબર. હવે આપણે અહીંયા આગળ એફ ડેશ થીટાને 0ની સાથે કમ્પેર કરી થીટા શોધી નાખીએ, પછી એને આપણે ડબલ ડેશમાં મૂકીશું. તો હવે એફ ડેશ થીટા બરાબર 0. તો અહીંયા થાય માઇનસ એ કોસેક થીટા પ્લસ કોટ થીટા. ઓકે, એ કોસેક થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા પ્લસ બી સેક થીટા પ્લસ બી સેક થીટા ઇન્ટુ ટેન થીટા બરાબર 0. ઓકે, માઇનસ તમને આપણે સામે જવા દઈએ એટલે અહીંયા આગળ આપણી પાસે વધશે બી સેક થીટા ઇન્ટુ ટેન થીટા બરાબર એ કોસેક થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા. સાઇન કોસમાં કન્વર્ટ કરીએ, સેક એટલે 1 અપોન કોસ થીટા, ટેન એટલે સાઇન થીટા અપોન કોસ થીટા બરાબર એ અચળ કોસેક એટલે 1 અપોન સાઇન થીટા અને કોટ એટલે આપણે લખીશું કોસ અપોન સાઇન થીટા. ચોકડી ગુણાકાર કરીએ તો જો અહીંયા કોસ કોસ છે સામે ગુણાશે એટલે કોસ ક્યુબ થશે, સાઇન 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 સ્ક્વેર અહીંયા સાઇન સાથે ગુણાય એટલે સાઇન ક્યુબ એટલે બી સાઇન ક્યુબ થીટા બરાબર એ કોસ ક્યુબ થીટા. તો કોસ ક્યુબ વડે આપણે ભાગી દઈએ એટલે સાઇન ક્યુબ થીટા અપોન કોસ ક્યુબ થીટા બરાબર આપણે લખીશું અહીંયા આગળ એ બાય બી. સાઇન અપોન કોસ એટલે ટેન થશે એટલે આપણને ટેન ક્યુબ થીટા મળશે એ અપોન બી. તો માટે ટેન થીટાની વેલ્યુ આપણને મળશે એ અપોન બી રેઝ ટુ 1/3. ઓકે, આપણને ટેન થીટાની વેલ્યુ મળી અને આના પરથી જો થીટા શોધીએ તો ટેન ઇનવર્સ એ બાય બી રેઝ ટુ 1/3. તો અહીંયાથી આપણને થીટા મળી ગયા. હવે આપણે શું કરીએ છીએ તો જનરલી એફ ડબલ ડેશ થીટા શોધીએ છીએ અને એફ ડબલ ડેશની અંદર આપણે વેલ્યુ મૂકીએ છીએ. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે અહીંયા આગળ આપણે જે એફ ડેશ થીટા હતા બરોબર, આ જે વેલ્યુઝ હતી એ એફ ડેશ થીટા હતી. એફ ડેશ થીટા પરથી આપણે શું કરીએ છીએ અહીંયા આગળ ડબલ ડેશ થીટા ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. તો જો એફ ડબલ ડેશ થીટા શું થશે તો કે માઇનસ એ કોસેક થીટા કોટ થીટા છે. તો અહીંયા આગળ માઇનસ એ કોસેક થીટાને કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ, કોટ થીટાનું કરીશું, પછી માઇનસ એ કોટ થીટાને કોન્સ્ટન્ટ રાખ, કેમ કે માઇનસ છે એટલે માઇનસ આપણે બંને વખતે ગુણાકારના નિયમમાં સાથે એપ્લાય થશે. જો માઇનસ એ કોસેક થીટા આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ તો કોટનું શું થશે માઇનસ કોસેક સ્ક્વેર થીટા. ઓકે, પ્લસ ઓકે હવે માઇનસ એ કોટ થીટા કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ, માઇનસ એ કોટ થીટા આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ છીએ બરોબર. ઓકે, ચલો હવે માઇનસ એ કોટ થીટા કોન્સ્ટન્ટ એટલે કોસેકનું વિકલન થાય માઇનસ કોસેક થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા, માઇનસ કોસેક થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા પ્લસ ઓકે આના બે પદ મળ્યા, પહેલું પદ માઇનસ પછી બીજું પદ. હવે બી સેક થીટા અચળ રાખો પ્લસ બી સેક થીટા અચળ, ટેનનું વિકલન થાય સેક સ્ક્વેર થીટા પ્લસ બી ટેન થીટા અચળ રાખીએ અને સેકનું થશે સેક એક્સ ઇન્ટુ ટેન એક્સ એટલે સેક થીટા ઇન્ટુ ટેન થીટા. ચાર પદ આપણને મળે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે ગુણાકારમાં છે એટલે આના બે પદ, બીજા પદના પણ બે પદ. સાદું રૂપ આપી દઈએ તો આપણને અહીંયાથી એફ ડેશ થીટા મળશે. જો તો નેક્સ્ટ આપણી પાસે એફ ડબલ ડેશ થીટા શું મળશે તો એફ ડબલ ડેશ થીટા બરાબર તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ એ કોસેક ક્યુબ થીટા, એ કોસેક ક્યુબ થીટા. સેકન્ડ માઇનસ માઇનસ પ્લસ એ કોસેક થીટા અને કોટ સ્ક્વેર થીટા, એ કોસેક થીટા અને કોટ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ બી સેક ક્યુબ થીટા પ્લસ બી સેક ક્યુબ થીટા પ્લસ બી સેક થીટા ટેન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ બી સેક થીટા અને ટેન સ્ક્વેર થીટા. ધ્યાનથી જુઓ તો ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન 0 હશે. એફ ડબલ ડેશ થીટા ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન 0 આપણને મળશે. કારણ તો કે કારણની અંદર અહીંયા આપણે ડિસ્કસ કરીએ તો એ અને બી એ લંબ અંતર છે એટલે હંમેશા ધન હશે. બીજું થીટા
થીટા 0 લેસ દેન થીટા લેસ દેન π/2 એટલે આપણે કારણમાં લખીએ એ બી ગ્રેટર ધેન 0 અને થીટા એ કેવા છે બિલોંગ્સ ટુ 0 ટુ π/2 એટલે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ પહેલા ચરણમાં છે એટલે હંમેશા બધા જ ત્રિકોણમિતિય વિધેય ધન થાય એટલે કે કોસેક સેક ટેન કોટ બધા જ ધન છે ઓકે અને બધા જ ધન પદોનો સરવાળો કરવાનો છે માટે એ ધન થાય એટલે f ડબલ ડેશ થીટા ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન 0 હવે તો ગ્રેટર ધેન 0 થયો એટલે ન્યૂનતમ વિધેય કેવું થઈ ગયું ઓકે માટે f એટલે f એ આપણે f શું કીધું છે કર્ણની લંબાઈ બરોબર તો f એ ન્યૂનતમ છે ઓકે વિધેય f એ ન્યૂનતમ છે હવે આપણને ન્યૂનતમ તો મળી ગયું કે આપણે ન્યૂનતમ લંબાઈ બતાવવાની છે એટલે ન્યૂનતમ મળી ગયું હવે આપણે કર્ણની લંબાઈ શોધીએ છીએ તો સૌથી પહેલા આપણે f ડેશ થીટા પરથી ડબલ ડેશ થીટા શોધ્યા અને અહીં આગળ થીટાને 0 સાથે કમ્પેર કરી આ થીટાની જે વેલ્યુ મળે આપણે અહીંયા મૂકીએ તો પણ આપણને કેવા મળશે હંમેશા ધન મળશે તો આપણે અહીંયા આગળ જો ઉપયોગ કરીએ છીએ tan થીટાનો ઓકે આપણી પાસે tan થીટા છે a⁻1/3 અને b⁻1/3 બરોબર તો અહીંયા આપણે આકૃતિ દોરીએ કાટકોણ ત્રિકોણ તો અહીંયા ધારો કે થીટા હોય તો a⁻1/3 b⁻1/3 ઓકે હવે પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ આપણે કર્ણ શોધી નાખીએ આનો વર્ગ વત્તા આનો વર્ગ એનો સરવાળો એનું વર્ગમૂળ એટલે વર્ગમૂળની અંદર શું થશે a⁻2/3 પ્લસ b⁻2/3 ઓકે હવે જો આપણે શોધવાનું છે કર્ણની ન્યૂનતમ લંબાઈ તો કર્ણની લંબાઈ શોધવી છે તો કર્ણની લંબાઈ શોધવા માટે આપણી પાસે જે વિધેય છે બરોબર તો આ વિધેય જે સમીકરણ છે આપણે એને પરિણામ નંબર 1 આપીએ તો આમાં આપણે કિંમત મૂકવી પડે થીટાની બરોબર તો મારે કોસેક અને સેક જોઈએ છે તો હું અહીંયાથી કોસેક થીટા શોધી નાખું છું તો કોસેક થીટા શું થાય કર્ણ અપોન આ થીટા હોય તો સામેની બાજુ એટલે √a⁻2/3 પ્લસ b⁻2/3 અપોન a⁻1/3 અને સેક થીટા પણ શોધી નાખીએ કર્ણ છે આપણી પાસે a⁻2/3 પ્લસ b⁻2/3 અપોન b⁻1/3 તો કોસેક અને સેક બંનેની વેલ્યુ આપણી પાસે મળી ગઈ છે બંનેની વેલ્યુ આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ જો થીટા મૂકવા જશો તો આપણી પાસે લેન્ધી થઈ જશે થીટા એ tan થીટાના ફોર્મમાં છે અહીંયા આગળ બરોબર એટલે આપણે એના પરથી સેક અને કોસેક શોધી નાખ્યા છે તો ન્યૂનતમ લંબાઈ શું થશે અહીંયા આગળ a કોસેક થીટા પ્લસ b સેક થીટા કિંમત મૂકી દઈએ a કોસેક થીટાની વેલ્યુ છે આપણી પાસે √a⁻2/3 પ્લસ b⁻2/3 અપોન a⁻1/3 સેમ અહીંયા આગળ b એઝ ઇટ ઇઝ સેક થીટાની વેલ્યુ √a⁻2/3 પ્લસ b⁻2/3 અપોન b⁻1/3 બંને પદની અંદરથી જુઓ તો √1/a⁻2/3 પ્લસ b⁻2/3 સામાન્ય નીકળશે અંદર વધશે a અપોન a⁻1/3 પ્લસ b અપોન b⁻1/3 હવે અહીંયા જોઈએ તો √a⁻2/3 પ્લસ b⁻2/3 આધાર સરખો ઘાતાંકની બાદબાકી કારણ ભાગાકાર છે 1 - 1/3 એટલે a⁻2/3 પ્લસ b⁻2/3 ત્યાંથી જો આ એક ઘાત અને અહીંયા આગળ 1/2 ઘાત 1 પ્લસ 1/2 એટલે થશે 3/2 તો a⁻2/3 પ્લસ b⁻2/3 જેની લંબાઈ કેટલી થઈ જશે 3/2 તો કર્ણની ન્યૂનતમ લંબાઈ a⁻2/3 પ્લસ b⁻2/3 3/2 છે એવું આપણે અહીંયા આગળ સાબિત કરવું હતું અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે મેઇન શરૂઆતનો આ કન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર હશે અને અહીંયા આગળ આઈડિયા આવી જવું જોઈએ કે આપણે કર્ણની લંબાઈ ન્યૂનતમ બતાવી છે તો કે આ AP પ્લસ PC થી આપણે એને વિધેય બનાવવું પડે ઓકે અને વિધેય મળી ગયા પછી તમે એકદમ સરળતાથી એને સોલ્વ કરી શકો છો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 13 પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે કે વિધેય fx બરાબર x - 2⁴ ઇન્ટુ x + 1 ક્યુબ ના કયા બિંદુ આગળ f નું મૂલ્ય સ્થાનીય મહત્તમ છે સ્થાનીય ન્યૂનતમ છે નતિ બિંદુ એટલે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન ઓકે ધરાવે છે તે બિંદુઓ શોધો નતિ બિંદુઓ એટલે કે નાઇધર મેક્સિમમ નોર મિનિમમ એટલે કે મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે નહીં તો એવા બિંદુ
આપણે શોધવાના છે। તો સૌથી પહેલા આપણી પાસે જે વિધેય આપણને આપેલું છે તો જોઈએ વિધેય fx બરાબર x - 2 એની 4 ઘાત x + 1 એની 3 ઘાત। તો જોઈએ અહીં આગળ આપણી પાસે એની જે મેથડ છે આપણે જાણીએ છીએ f'(x) x 0 સાથે કમ્પેર કરી x ની વેલ્યુ શોધીએ છીએ। તો એ મુજબ આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરીએ તો f'(x) આપણને મળશે x - 2 ની 4 ઘાત કોન્સ્ટન્ટ ઘાત આગળ x + 1 નો સ્ક્વેર x + 1 નું ફરીથી એટલે 1 પ્લસ x + 1 નો ક્યુબ અચળ 4 આગળ x - 2 ની 3 ઘાત અને એનું ફરીથી કરીએ એટલે 1। સાદું રૂપ આપીએ તો જો અહીંયા બંને ટર્મમાંથી x - 2 ની 3 ઘાત અને x + 1 નો સ્ક્વેર સામાન્ય નીકળશે। અહીંયાથી 3 વધશે અને x - 2 પ્લસ 4 અને x + 1 નો સ્ક્વેર કોમન નીકળ્યો છે એટલે x + 1 વધશે। સાદું રૂપ આપીએ તો x - 2 નો ઘન ઇન્ટુ x + 1 નો સ્ક્વેર 3x - 6 વત્તા 4x + 4। સાદું રૂપ આપીએ તો x - 2 નો ઘન ઇન્ટુ x + 1 નો સ્ક્વેર 3 ને 4 7x - 2। તો અહીંયા આગળ આપણને f'(x) વિદ્યાર્થી મળી ગયું અહીંયા આગળ કે x - 2 નો ક્યુબ x + 1 નો સ્ક્વેર અને 7x - 2। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એને 0 સાથે કમ્પેર કરીને x પણ શોધી નાખીશું, પરંતુ ડબલ ડેશ એટલે કે દ્વિતીય વિકલન શોધવું થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ થશે, કારણ અહીંયા 3 પદ છે, 2 પદ અચળ આનું વિકલન, પછી આ 2 અચળ આનું વિકલન। ઓકે, એટલે ખૂબ કોમ્પ્લિકેટેડ, કેમ કે ઘાત 3 છે, 3 આગળ આવે એનું ફરીથી સ્ક્વેર થાય અને કોમ્પ્લિકેટેડ ટર્મ થઈ જશે। એવી વખતે ઓકે, એટલે આપણે આ એક્ઝામ્પલ્સ ગણી શકીએ છીએ નો ડાઉટ, પરંતુ આ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે પ્રથમ વિકલિત કસોટીની મદદથી એટલે કે ફક્ત ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ વધતું ઘટતું વિધેયનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે અહીંયાથી x શોધી શકો છો। ત્યાં x બિંદુ આગળ એ સ્થાનીય મહત્તમ છે કે ન્યૂનતમ શોધી શકો છો। ઓકે, x તો ઓલરેડી તમને અહીંયાથી મળી જશે, પરંતુ મહત્તમ છે કે ન્યૂનતમ માટે આપણે ડબલ ડેશનો ઉપયોગ કરતા હતા, પરંતુ આપણે અહીંયા આગળ પ્રથમ વિકલિત કસોટીનો ઉપયોગ કરીશું। આ ટોપિકની શરૂઆતમાં સમજૂતી આપી હતી, ફરીથી આપણે જોઈએ। ઓકે, જનરલી આપણે ડબલ ડેશ x ની મદદથી શોધીએ છીએ, ખૂબ સરળ છે, પરંતુ આ જગ્યાએ સિચ્યુએશન એવી છે કે જેમાં ડબલ ડેશ એનું દ્વિતીય વિકલન ડિફિકલ્ટ બને છે। તો જો આપણે પાસે પ્રથમ વિકલિત કસોટી પરથી મહત્તમ કે ન્યૂનતમ કેવી રીતે નક્કી કરતા હતા? ધારો કે કોઈ વિધેય આ રીતે ઇન્ક્રીઝિંગ છે, વધતું વિધેય હોય અને વધતું વિધેય થાય અને પછી ઘટતું વિધેય થતું હોય તો એની મહત્તમ વેલ્યુ મળે છે। ઓકે, એટલે કે વધતું વિધેય હોય એટલે એનું f'(x) પોઝિટિવ હશે, પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ થતું હોય, એટલે કે વધીને ઘટે અથવા તો પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ થાય f'(x) તો એની મહત્તમ વેલ્યુ મળે। અને એ જ પ્રમાણે આપણને જો નેગેટિવ હોય, ઘટતું વિધેય હોય અને પછી વધતું વિધેય હોય, ઓકે, તો આપણને અહીંયા આગળ એની મિનિમમ વેલ્યુ મળે છે। એટલે આપણને અહીંયા આગળ વધતા ઘટતા વિધેય પરથી એટલે કે પ્લસ છે કે માઇનસ, એટલે એની ડાબી બાજુ, એટલે ધારો કે આ જે પોઈન્ટ છે એ જગ્યાએ એનું વિકલન 0 હશે તો એની ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુની વેલ્યુઝ લઈ અને આપણે ધનથી ઋણ જાય છે કે ઋણથી ધન એ નક્કી કરી મહત્તમ અને ન્યૂનતમ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ। તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ તો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા પોઈન્ટ શોધી નાખીએ। તો જો f'(x) બરાબર 0, f'(x) બરાબર 0 તો શું મળે? x - 2 નો ક્યુબ ઇન્ટુ x + 1 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ 7x - 2 બરાબર 0। 0 સાથે કમ્પેર કરો તો આપણને મળશે x બરાબર 2 અથવા x બરાબર -1 અથવા x બરાબર 2/7। આપણને અહીંયાથી 3 વેલ્યુ મળે છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2, -1 અને 2/7। તો હવે આપણી પાસે જે 3 વેલ્યુ મળી એ 3 વેલ્યુ પરથી આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ તો એને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવીએ, ઇન્ફાઇનાઇટ, માઇનસ ઇન્ફિનિટી। હવે આપણી પાસે સૌથી પહેલા પોઈન્ટ અહીંયા -1, પછી 2/7 અને 2, આ 3 પોઈન્ટ છે। તો હવે આપણે અહીંયા આગળ પહેલો પોઈન્ટ લઈએ કે x બરાબર -1। ઓકે, તો x બરાબર -1 માટે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। પહેલી કન્ડિશન x બરાબર -1 માટે। હવે જો x બરાબર -1 તો -1 ની ડાબી બાજુ અને -1 ની જમણી બાજુથી આપણે વેલ્યુઝ લઈએ અને ચેક કરીએ કે એની ડાબી બાજુ વિધેય વધતું છે કે ઘટતું। એટલે આપણે આની ડાબી બાજુ ધારો કે -2 વેલ્યુ લઈએ અને આપણી પાસે f'(x) માં મૂકતા
એમાં આપણે જોઈએ x ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ એટલે x લેસ ધેન -1 માટે f ડેશ x શું થાય તો -1 કરતા નાની રકમ એટલે -2. ચલો અહીંયા -2 મૂકો, બે ઋણ થાય, ઋણનો ઘન ઋણ એટલે આ વેલ્યુ ઋણ મળશે, સ્ક્વેર છે એટલે હંમેશા ધન. ઓકે, -2 મૂકો, -14 અને -2 એટલે -16 એટલે માઇનસ પ્લસ અને માઇનસ. તો આપણને આના આન્સર આ ફોર્મેટમાં મળે છે માઇનસ પ્લસ અને માઇનસ. એનો અર્થ એવો થયો કે એનો આન્સર પોઝિટિવ મળશે આપણને. ઓકે, માઇનસ પ્લસ માઇનસ અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ ગુણાકારમાં છે એટલે પોઝિટિવ વેલ્યુ. કઈ મળે છે એનાથી મતલબ નથી, ધન મળે કે ઋણ આપણે નક્કી કરવું છે. હવે x ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન -1 એટલે x ગ્રેટર ધેન -1 માટે f ડેશ x આપણે ચેક કરીએ છીએ. તો જો ગ્રેટર ધેન 1 એટલે આ જમણી બાજુ જોઈએ એટલે 0 લઈએ તો આ ઘન છે 0 -2 એટલે નેગેટિવ, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ. ઓકે, એટલે અહીંયા આગળ આપણી પાસે આન્સર મળશે નેગેટિવ. ઓકે, પછી અહીંયા આગળ મળશે આપણને પોઝિટિવ અને અહીંયા આગળ આપણને મળશે પાછા નેગેટિવ. ઓકે, એટલે ધ્યાનથી જોઈએ તો આપણી પાસે અહીંયા આગળ જે આન્સર મળે છે એ કેવા મળે છે? પોઝિટિવ. ઓકે, તો એનો અર્થ શું થયો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પોઝિટિવથી પોઝિટિવ છે, પોઝિટિવથી પોઝિટિવ એનો અર્થ આપણી પાસે થયો અહીંયા આગળ પોઝિટિવ ટુ પોઝિટિવ એટલે કે એની જે સાઇન છે ને એ બદલાતી નથી, એટલે કે ધનથી ઋણ થતું નથી, ધનથી ધન જ જાય છે. ઋણથી ધન કે ધનથી ઋણ થાય તો આપણે એને મહત્તમ કે ન્યૂનતમ વેલ્યુ મળે. તો અહીં f ડેશ x એ f ડેશ x નું ચિહ્ન બદલાતું નથી. ઓકે, તો માટે એનો અર્થ એવો થયો પોઝિટિવ ટુ પોઝિટિવ છે તો એ ધનથી ઋણ કે ઋણથી ધન થતું નથી, તો ચિહ્ન બદલાતું નથી. માટે f એ x ઇક્વલ્સ ટુ -1 આગળ મહત્તમ કે ન્યૂનતમ નથી. ઓકે, તો નતિ બિંદુ કયું થાય? જેને આપણે નતિ બિંદુ કહીશું x બરાબર -1. ઓકે, તો નતિ બિંદુ આપણી પાસે થશે x બરાબર -1. ઓકે, ચલો પહેલો પોઈન્ટ ક્લિયર થયો. હવે આપણે લઈએ 2/7. તો હવે 2/7 માટે આપણે જોઈએ તો બંનેની ડાબી બાજુ અને આપણે જમણી બાજુ લઈશું. તો સેકન્ડ પોઈન્ટ છે આપણી પાસે x બરાબર 2/7. તો 2/7 ની આપણે ડાબી બાજુ લઈએ તો આપણી પાસે x લેસ ધેન 2/7 માટે f ડેશ x એટલે કે એની ડાબી બાજુ એટલે ધારો કે લઈએ 0, 0 મૂકી એટલે આ નેગેટિવ, આ પોઝિટિવ અને આ નેગેટિવ. બરોબર, એટલે નેગેટિવ, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ એટલે આન્સર મળશે આપણને પોઝિટિવ. હવે x ગ્રેટર ધેન 2/7 તો x ની વેલ્યુ 2/7 કરતાં આપણે મોટી લઈએ છીએ તો એના માટે આપણને f ડેશ x મળશે. તો જો આ બાજુ વેલ્યુ ધારો કે 1 લઈ લો, 1 મૂકો એટલે આ નેગેટિવ, આ પોઝિટિવ, 1 મૂકો એટલે 7 × 7 -2 એટલે 5, પોઝિટિવ, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ એટલે નેગેટિવ, પોઝિટિવ અને પોઝિટિવ. તો આન્સર મળશે આપણને નેગેટિવ. એનો અર્થ એવો થયો કે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા આગળ પોઝિટિવથી નેગેટિવ થાય છે. ઓકે, ડાબી બાજુ પોઝિટિવ છે અને અહીંયા આગળ નેગેટિવ છે તો અહીં f ડેશ x એ ધનથી ઋણ બદલાય છે. ઓકે, ધનથી ઋણ થાય છે, બદલાય છે અહીંયા આગળ એટલે ધનથી ઋણ એટલે પહેલા વધતું ને પછી ઘટતું એટલે મહત્તમ વેલ્યુ મળે. માટે મહત્તમ માટે f એ x ઇક્વલ્સ ટુ 2/7 આગળ સ્થાનીય મહત્તમ છે. બરોબર, એટલે આપણને સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળ્યું 2/7 આગળ. x ઇક્વલ્સ ટુ 2 મહત્તમ મૂલ્ય શોધવું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બિંદુ શોધવાના છે, મૂલ્ય શોધવાના નથી. એટલે આપણને બિંદુ મળી ગયા x ઇક્વલ્સ ટુ 2/7. ત્રીજો પોઈન્ટ, બેની ડાબી બાજુ અને બેની જમણી બાજુથી આપણે ચેક કરીએ તો x લેસ ધેન 2 માટે f ડેશ x લઈએ એટલે ડાબી બાજુ એટલે 1 લઈએ તો આ નેગેટિવ, પોઝિટિવ અને પોઝિટિવ. તો નેગેટિવ, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ. ઓકે, પોઝિટિવ તો આન્સર મળશે આપણને નેગેટિવ. જોઈ લઈએ ફરીથી, અહીંયા 1 મૂકો એટલે નેગેટિવ, પોઝિટિવ અને પોઝિટિવ. ચલો x ગ્રેટર ધેન 2 માટે આપણે f ડેશ x ચેક કરીએ
તો ગ્રેટર ધેન 2 એટલે આપણી પાસે આ બે કરતા મોટા 3 લો એટલે પોઝિટિવ થઈ જશે, પોઝિટિવ અને પોઝિટિવ, પ્લસ પ્લસ અને પ્લસ, તો આન્સર મળશે આપણને પોઝિટિવ. તો અહીં એફ ડેશ એક્સ એ ઋણથી ધન થાય છે, એટલે કે એનું ચિહ્ન બદલાય છે. ઋણથી ધન એટલે પહેલા ઘટતું હશે પછી વધે એટલે આપણને ન્યૂનતમ વેલ્યુ મળે. માટે એફ ડેશ એક્સ માટે એફ એ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ 2 આગળ કેવું થશે? સ્થાનીય ન્યૂનતમ છે. તો ન્યૂનતમ મૂલ્ય આપણને x ઇક્વલ ટુ 2 આગળ, મહત્તમ મૂલ્ય આપણને x ઇક્વલ ટુ 2/7 આગળ, અને નથી બિંદુ એનું x ઇક્વલ્સ ટુ -1 કે જે બિંદુ આગળ એની મહત્તમ કે ન્યૂનતમ વેલ્યુ નથી. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 14. પ્રશ્ન 14 આપણને કહે છે કે fx બરાબર cos² x પ્લસ sin x, x બિલોંગ્સ ટુ 0 ટુ પાઈ, ક્લોઝ ઇન્ટરવલ છે એટલે અંત્ય બિંદુઓ આગળ પણ આપણને એનું મહત્તમ કે ન્યૂનતમ વેલ્યુ મળી શકે છે, અને એનું વૈશ્વિક મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય શોધો. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે fx આપણને આપેલા છે કે fx બરાબર cos² x પ્લસ sin x, વિકલન કરીએ એટલે આપણને મળે f ડેશ x બરાબર cos² નું વિકલન 2 cos x અને cos x નું ફરીથી કરીએ એટલે માઇનસ sin x પ્લસ sin x. ઓકે, હવે sin x કોમન નીકાળી દઈએ તો sin x કોમન નીકળે તો પહેલા પદ આ લખીએ એટલે 1 - 2 cos x. ઓકે, તો આપણી પાસે અહીંયા આગળ cos² નું વિકલન 2 cos x અને cos x નું ફરીથી sin x, અને sin x નું વિકલન આપણી પાસે થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો cos x. તો બંને પદની અંદરથી જોઈએ તો આપણી પાસે કોમન નીકળશે cos x. તો cos x આપણે સામાન્ય લઈએ એટલે -2 sin x પ્લસ 1. ઓકે, હવે આપણે f ડેશ x ને 0 સાથે કમ્પેર કરી x ની પોસિબલ વેલ્યુ શોધી નાખીએ. તો જો f ડેશ x બરાબર 0 તો આપણને અહીંયાથી મળે cos x into -2 sin x plus 1 બરાબર 0. તો cos x બરાબર 0 થાય અથવા -2 sin x plus 1 બરાબર 0. તો એક વેલ્યુ આપણને cos x ની મળી 0, અને અહીંયાથી sin x ને આપણે કરતા બનાવીએ એટલે વેલ્યુ મળે આપણને 1/2. ઓકે, હવે અહીંયાથી આપણે x ની પોસિબલ વેલ્યુ શોધીએ કે જો પહેલી કન્ડિશન છે cos x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0, તો ઇમ્પ્લાઇઝ x નું મૂલ્ય આપણને ખ્યાલ છે કેટલું થાય? π/2 આગળ cos નું મૂલ્ય 0 થશે. અને જો sin x બરાબર 1/2 હોય અને ગ્રેટર ધેન 0 છે, બીજી વસ્તુ 0 થી પાઈ એટલે પહેલું ચરણ અને બીજું ચરણ બંનેમાં ધન હોય સાઇન, એટલે x ની પોસિબલ વેલ્યુ આપણને 2 મળશે. તો x બરાબર 1/2 ક્યારે થાય? 30 એટલે કે π/6 હોય ત્યારે, એટલે x બરાબર π/6 અને x બરાબર 5π/6. બીજા ચરણમાં એ 5π/6 હશે, છેદ કરતા એક અંશ ઓછો થાય. ઓકે, તો 5π/6 બે વેલ્યુ મળી, ત્રીજી π/2, 3 બિંદુઓ આપણને મળ્યા x ના. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ મહત્તમ કે ન્યૂનતમ વૈશ્વિક જ શોધવું છે, સ્થાનીય શોધવાના નથી, એટલે ડબલ ડેશ શોધવાની જરૂર નથી. તો x ની શક્ય કિંમતો કેટલી મળી? x ની શક્ય કિંમતો આપણી પાસે થઈ એક તો π/6, 5π/6, π/2, 0 અને પાઈ. અંત્ય બિંદુઓ આગળ પણ મળશે, એટલે 5 બિંદુઓ મળ્યા. હવે પાંચેય બિંદુઓ 1/1 આપણા વિધેયની અંદર મૂકવાના છે. એટલે ધારો કે આપણે fx બરાબર આપણી પાસે છે cos² x પ્લસ sin x, એટલે હવે f ઓફ π/6, પછી શું શોધીશું? f ઓફ 5π/6, બધાની વેલ્યુ શોધીશું. f ઓફ π/2 બરોબર, f ઓફ 0 બરોબર, અને છેલ્લે f ઓફ પાઈ. બધાની વેલ્યુ આપણે શોધીશું, કિંમત મૂકીએ. એમાં જે સૌથી મેક્સિમમ હોય એને આપણે કહીશું વૈશ્વિક મહત્તમ, અને જે સૌથી ઓછી હોય એને આપણે કહીશું વૈશ્વિક ન્યૂનતમ. તો આ આપણે સેલ્ફ ટ્રાય તમારે કરવાનો છે. બધી જ કિંમતો મૂકી અને જે વેલ્યુઝ મળે એમાં આપણે કમ્પેરિઝન કરીશું કે જે સૌથી મોટી હોય વૈશ્વિક મહત્તમ અને વૈશ્વિક ન્યૂનતમ સૌથી નાની વેલ્યુ.
નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 15. પ્રશ્ન છે આપણી પાસે કે આર ત્રિજ્યાવાળા ગોલકમાં અંતર્ગત મહત્તમ ઘનફળવાળા લંબવૃત્તીય શંકુની ઊંચાઈ 4r/3 છે તેવું સાબિત કરો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે થોડીક સમજૂતી મેળવીએ કે ધારો કે આ ગોલક છે, સ્ફિયર, ગોળો. હવે આમાંથી આપણે શંકુ બનાવો છે, તો ધારો કે હું અહીંયાથી એને કટ કરું છું, બરોબર. એટલે અહીંયા આગળ આપણને બેઝ આપણે કટ કરીએ એટલે એક સર્કલ મળશે ત્યાં, અને અહીંયા આગળ એક શંકુ મળી શકે. ધારો કે હું અહીંયાથી કટ કરું છું, તો એનો બેઝ થશે અને આ શંકુ મળે. તો આવી રીતે તમે જે જગ્યાએથી કટ કરો છો એ જગ્યાએ એ શંકુનો બેઝ બનશે. એટલે જુદા જુદા આવા શંકુ બની શકે છે. દરેક વખતે એનું ઘનફળ જુદું જુદું થાય. તો મહત્તમ ઘનફળ આપણે હોય એવું એક શંકુ બનાવવાનો છે ગોલકની અંદર. તો એ શંકુની ઊંચાઈ 4r/3, 4r/3 એટલે આર ત્રિજ્યાવાળો જે ગોલક છે એના કરતા 4/3 ગણું ત્રિજ્યા આપણે ઊંચાઈ રાખીએ તો ત્યાં આગળ સૌથી મહત્તમ ઘનફળવાળો આપણને શંકુ મળે. એ આપણે અહીંયા આગળ શોધવાનું છે. તો જુઓ, સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે આપણે સૌથી પહેલા તો આપણી પાસે ગોલક છે, બરોબર. ગોલકની ત્રિજ્યા આપણી પાસે r છે. ગોલકની અંદર આપણે શંકુ બનાવવાનો છે. તો શંકુ છે, અહીંયા આગળ આપણે શંકુ દોરી દઈએ. તો ગોલકની અંદર અહીંયા આપણી પાસે શંકુ છે. ગોલકની ત્રિજ્યા આપણી પાસે r છે. ગોલકની જે ત્રિજ્યા છે એની વેલ્યુ આપણી પાસે સ્મોલ r છે. આની ઊંચાઈ આપણે h ધારી લઈએ, બરોબર. અહીંયા આગળ ઊંચાઈ h, તો આ r થશે. જે બેઝ છે એ બેઝ એ પાયો વર્તુળ છે, એટલે અહીંયા આગળ આપણને જે ત્રિજ્યા મળશે એ ત્રિજ્યા કોની મળશે? કેપિટલ R એ શંકુની પાયાની ત્રિજ્યા. તો આ કેન્દ્ર હોય O A B, તો આ ત્રિકોણની અંદર જોઈએ તો આ વેલ્યુઝ આપણને મળશે. આખું ટોટલ h છે આપણી પાસે, બરોબર. તો h માઇનસ આ h માંથી r કટ કરી દો એટલે h માઇનસ r મળે તમને OA. એટલે બેઝિક જે જરૂરિયાત હતી આકૃતિ પરથી આપણે અહીંયા આગળ શોધી નાખી છે. હવે આપણે ઉલ્લેખ કરીએ કે ગોલકની ત્રિજ્યા કેટલી છે? તો ગોલકની ત્રિજ્યા બરાબર સ્મોલ r, બરોબર. હવે એની અંદર જે શંકુ છે તો શંકુની ત્રિજ્યા આપણે ધારી લઈએ. ધારો કે શંકુની ત્રિજ્યા બરાબર કેપિટલ R. શંકુની ઊંચાઈ ને આપણે h ધારી લઈએ બરાબર h. તો આકૃતિ પરથી જોઈ શકીએ છીએ, આકૃતિ પરથી OA બરાબર કેટલા છે આપણી પાસે? h માઇનસ r. ઓકે. OB બરાબર સ્મોલ r અને AB બરાબર કેપિટલ R. ઓકે. તો આપણે આ ત્રિકોણની અંદર જોઈએ તો પાયથાગોરસ પ્રમેય એપ્લાય કરી શકીએ. કાટકોણ ત્રિકોણ થાય તો ત્રિકોણ OAB માં, કારણ આપણને આની જરૂર પડશે. બીજી વસ્તુ કે આપણે મહત્તમ બતાવવું છે ઘનફળ. કોનું? તો કે શંકુનું. શંકુના ઘનફળના સૂત્રથી શરૂઆત કરીશું. શંકુના ઘનફળના સૂત્રને આપણે વિધેય કહીશું અને એ વિધેયનું આપણે વિકલન અને ડબલ ડેશ આપણે એના શોધીશું. તો ત્રિકોણ OAB માં જોઈએ તો સ્મોલ r² બરાબર h માઇનસ r એનો હોલ સ્ક્વેર વત્તા કેપિટલ r². સાદુરૂપ આપો. r² બરાબર h² માઇનસ 2hr પ્લસ r² પ્લસ કેપિટલ r². સ્મોલ r² બંને બાજુથી કેન્સલ. કેપિટલ r² ને કરતા બનાવો એટલે સામે જાય એટલે 2hr માઇનસ h². તો આપણને અહીંયાથી કેપિટલ r² મળી ગયા. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બતાવવાનું શું છે કે મહત્તમ ઘનફળ. તો શંકુના ઘનફળથી આપણે શરૂઆત કરીએ. શંકુનું ઘનફળ, તો એનું સૂત્ર છે આપણી પાસે 1/3 પાઈ r²h. r એટલે કેપિટલ R છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાન રાખીશું. ઓકે. તો આ આપણું વિધેય થઈ ગયું. હવે એમાં કેપિટલ r² ની વેલ્યુ h ઉપર આધારિત છે. r ત્રિજ્યા ગોલકની છે જે આપેલી છે એ અચળ છે, એટલે r અચળ છે. સ્મોલ r. ઓકે. h એ શંકુની ઊંચાઈ છે એટલે એ બદલાઈ શકે, એટલે આપણે કેપિટલ r² ની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ. તો જો આખી રકમ h માં કન્વર્ટ થઈ જશે. 1/3 પાઈ h અને r² ની જગ્યાએ લખીશું 2hr માઇનસ h².
ઓકે, કારણ લખવું હોય તો કારણ પરિણામ નંબર 1 પરથી. હવે આપણે આને અંદર ગુણી દઈએ h ને, તો f ઓફ h વિધેય શું મળે? તો π/3 અચળ છે, બહાર રાખીશું. આ h ને આપણે અંદર ગુણીએ 2h²r એટલે 2rh² માઇનસ h³. હવે આ આપણું વિધેય થઈ ગયું છે. હવે આપણે 1/1 એનું વિકલન ડબલ ડેશ શોધી અને h નું મૂલ્ય શોધીશું. તો જો f ડેશ h π/3 અચળ, અહીંયા 2r તો હતા જ, ઓકે, અને h² નું વિકલન થશે 2h માઇનસ 3h². ઓકે, તો આપણી પાસે અહીંયા આગળ હવે ડબલ ડેશ શોધીએ તો ડબલ ડેશ h બરાબર π/3 અચળ છે, 2 દુ 4r h એટલે 4r અચળ રાખીએ, h નું વિકલન 1 અને અહીંયા થશે 6h. બરોબર, એટલે ડબલ ડેશ પણ મળી ગયા. હવે જો ડબલ ડેશ આપણને મળે, અહીંયાથી આપણે ડિસાઇડ નહીં કરી શકીએ કે આ ધન છે કે ઋણ છે. r મોટા હોય તો બાદબાકી અહીંયા આગળ કદાચ આ વેલ્યુ 4r મોટી આવે તો ધન મળે, અને 4r જો નાના હોય તો આપણને વેલ્યુઝ ઋણ મળે. તો આપણે અહીંયા આગળ h પરથી h શોધી નાખીએ અને પછી આપણે અહીંયા આગળ કિંમત મૂકી સાદું રૂપ આપીએ કે જો f ડેશ h બરાબર 0, તો સાદું રૂપ આપીએ કે π/3 ઇન્ટુ 4rh માઇનસ 3h² ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. π/3 સામે જાય એટલે કેન્સલ થશે, એટલે 4rh માઇનસ 3h² બરાબર 0. અહીંયા h એ હાઇટ છે, ડિસ્ટન્સ છે, અચળ છે, ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0. અહીંયા આગળ કેન્સલ કરી દો એટલે 4r માઇનસ 3h ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. કારણ લખી નાખો h ઇઝ નોટ 0. તો 4r ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ થશે અહીંયા 3h. તો આપણને h ની વેલ્યુ મળશે 4r/3. જે આપણે સાબિત કરવું હતું કે h ની વેલ્યુ 4r/3 છે શંકુની ઊંચાઈ, તો એ તો મળી ગયું, પરંતુ મહત્તમ ઘનફળ હજુ બતાવવાનું આપણે બાકી છે. તો આ h ની વેલ્યુ આપણે ડબલ ડેશમાં મૂકીશું. તો f ડબલ ડેશ h આપણી પાસે શું છે? π/3 4r માઇનસ 6h. તો π/3 4r માઇનસ 6 h ની જગ્યાએ આપણે લખીએ 4r/3. તો આપણી પાસે અહીંયા આગળ 3 દુ 6, તો π/3 4r માઇનસ 8r, તો π/3 માઇનસ 4r લેસ દેન 0. જો 4 ધન છે, r એ રેડિયસ એટલે કે ત્રિજ્યા છે ધન, π/3 ધન, માઇનસના ચિહ્નના કારણે એ ઋણ થશે. અહીં f ડબલ ડેશ h, ઓકે, અહીં f ડબલ ડેશ h લેસ દેન 0 હોવાથી f એ h ઇક્વલ્સ ટુ 4r/3, h ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4r/3, સ્મોલ r છે, 4r/3 આગળ કેવું થાય? મહત્તમ છે. એટલે ઘનફળ મહત્તમ થઈ ગયું, અને h બરાબર કેટલા હોય ત્યારે 4r/3 આપણે જે સાબિત કરવાનું હતું. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 17. પ્રશ્ન છે કે r ત્રિજ્યાવાળા ગોલકમાં અંતર્ગત મહત્તમ ઘનફળવાળા નળાકારની ઊંચાઈ 2r/√3 છે એવું સાબિત કરવાનું છે, અને એનું મહત્તમ ઘનફળ પણ શોધવાનું છે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? એક ગોલકની અંદર શંકુ હતો, અને શંકુનું ઘનફળ આપણે મહત્તમ બતાવ્યું હતું, જ્યારે આ ક્વેશ્ચનમાં ગોલકની અંદર નળાકાર છે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા સૌથી પહેલા તો જોઈએ તો આપણી પાસે ગોલક છે. ગોલકની અંદર આપણે અહીંયા આગળ નળાકારનું ઘનફળ મહત્તમ બતાવવું છે. ધારો કે અહીંયા આગળ આ નળાકાર છે, બરોબર. ગોલકની ત્રિજ્યા આપણને આપેલી છે કેપિટલ R, તો ગોલકની ત્રિજ્યા આપણે લઈએ કેપિટલ R જે આપેલી છે. હવે નળાકારના જે ડાયમેન્શન પરિમાણ છે આપણે ધારી લઈએ, તો એની ત્રિજ્યાને આપણે ધારી લઈએ સ્મોલ r. ઓકે, એની હાઇટ તો અહીંયાથી લઈને h, બરોબર. તો આટલી જે ઊંચાઈ થશે એ થશે h/2. ઓકે, અહીંયા આગળ એનું વચ્ચે મધ્યબિંદુ હશે, તો h/2 આપણને મળશે. હવે અહીંયા આગળ કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર આપણે કેપિટલ R, સ્મોલ r અને h વચ્ચેનો એક સંબંધ નક્કી કરીશું, જેનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. ઓકે, સૌથી પહેલા તો આપણે જે પરિમાણ છે લખીએ તો કે ગોલકની ત્રિજ્યા બરાબર કેપિટલ R, બરોબર. પછી આપણે વાત કરીએ નળાકાર માટે,
તો નળાકાર માટે ત્રિજ્યા કેટલી છે બોલો? તો ત્રિજ્યા આપણે ધારી લીધી r અને ઊંચાઈ બરાબર h. આ ત્રિકોણની અંદર જુઓ તો નામ આપી દઈએ અહીંયા આગળ. ધારો કે કેન્દ્ર સર્કલનું જે સેન્ટર છે એ OAB. તો ત્રિકોણ OAB માં આપણે પાયથાગોરસ એપ્લાય કરીએ તો કેપિટલ r² બરાબર h/2 નો સ્ક્વેર વત્તા r². સાદુરૂપ આપીએ તો કેપિટલ r² બરાબર h²/4 પ્લસ r². હવે આપણે અહીંયા આગળ જુઓ તો નળાકારનું ઘનફળ મહત્તમ બતાવું છે. નળાકારનું ઘનફળમાં સ્મોલ r છે ત્રિજ્યા, એટલે πr²h જ્યારે સૂત્ર લખીએ તો આપણે સ્મોલ r² ને કરતા બનાવીએ તો આપણને મળશે કેપિટલ r² માઇનસ h²/4. પરિણામ નંબર 1. હવે આપણે અહીંયા આગળ ઘનફળને મહત્તમ બતાવવું છે તો ઘનફળના સૂત્રને આપણે વિધેય તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ તો નળાકારનું ઘનફળ બરાબર સૂત્ર થાય πr²h. કેપિટલ R અચળ છે, સ્મોલ r² ની વેલ્યુ આપણે અહીં મૂકી એટલે વિધેય h ઉપર વ્યાખ્યાયિત થશે. એટલે f ઓફ h બરાબર πh અને r² ની જગ્યાએ લખીએ આપણે કેપિટલ r² માઇનસ h²/4. કારણ પરિણામ નંબર 1 ની કિંમત મૂકી છે. સાદુરૂપ આપીએ તો f ઓફ h બરાબર πr²h માઇનસ ઓકે, અથવા આપણે એક કામ કરીએ, પાઈ અચળ છે અને આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ છીએ. h ને અંદર લઈ જઈએ એટલે r²h માઇનસ h³/4. હવે આપણને અહીંયા વિધેય મળી ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ વિધેયનું આપણે હવે વિકલન શોધી f'(x) પછી ડબલ' પછી h ની વેલ્યુ શોધીશું 0 સાથે કમ્પેર કરી. તો હવે આપણે f'(h) શોધી નાખીએ. તો f'(h) બરાબર પાઈ અચળ. હવે જો r²h, r² અચળ, h નું વિકલન 1 એટલે r² અચળ, h નું વિકલન 1 માઇનસ h³ નું થાય 3h², h³ નું થશે 3h² /4. હવે આપણે ડબલ ડેશ પણ શોધી નાખીએ સાથે સાથે. પાઈ અચળ, r² નું વિકલન 0, 6h/4. બરોબર. તો અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ તો જો 3 2 3 અને અહીંયા 2, તો માટે f'(h) આપણને મળે -3πh/2, જે ઓલવેઝ લેસ ધેન 0 હશે, નેગેટિવ મળશે કારણ પાઈ અને h ઓલવેઝ ધન છે. ઓકે, આગળ સાઇન માઇનસ છે એટલે f'(h) આપણને ઓલવેઝ નેગેટિવ મળે. એનો અર્થ એવો થયો ફંક્શન જે છે આપણું વિધેય છે એ કેવું થઈ જાય? મહત્તમ થાય. માટે f કૌંસમાં શું લખીએ આપણે? નળાકારનું ઘનફળ મહત્તમ છે. ઓકે, લેસ ધેન 0 એટલે મહત્તમ થયું. એટલે મહત્તમ તો મળી ગયું આપણને અહીંયા આગળ, પરંતુ એ નળાકારની ઊંચાઈ 2r/√3 છે. તો એ વખતે આપણે એક કામ કરીએ તો h ની કિંમત જે કંઈ મળે એ ડબલ ડેશ લેસ ધેન 0 એટલે મહત્તમ જ મળવાનું છે. f'(h) ને આપણે 0 સાથે કમ્પેર કરીએ. માટે f'(h) શું છે આપણી પાસે? પાઈ r² માઇનસ 3h²/4 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. પાઈ કેન્સલ થશે એટલે r² માઇનસ 3h²/4 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. તો માટે 3h²/4 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ r². માટે h² બરાબર 4r²/3. તો h ને કરતા બનાવીએ એટલે 2r/√3. તો આપણને અહીંયા આગળ h એટલે કે હાઇટ આપણને મળી ગઈ. કેટલી? નળાકારની ઊંચાઈ 2r/√3 છે જે આપણે બતાવવાનું હતું. એ વખતે એનું ઘનફળ મહત્તમ હોવું જોઈએ, તો મહત્તમ પણ થાય કારણ ડબલ ડેશમાં મૂકો એટલે એ ઓલવેઝ લેસ ધેન 0 મળે. એટલે આપણને અહીંયા આગળ ઊંચાઈ મળી ગઈ. આપણો બીજો પ્રશ્ન છે કે નળાકારનું મહત્તમ ઘનફળ પણ શોધો. તો મહત્તમ ઘનફળ હવે શોધીએ. તો મહત્તમ ઘનફળ એટલે મૂળ વિધેયની અંદર આપણે કિંમત મૂકવી પડે. તો મૂળ વિધેય આપણી પાસે છે, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું મૂળ વિધેય છે πr²h. તો એમાં h ની જગ્યાએ આપણે કેટલા મૂકી દઈશું? 2r/√3. બીજું મહત્તમ ઘનફળ એટલે આ નળાકારનું મહત્તમ ઘનફળ શોધીએ તો એની અંદર r અને h ઉપર આધારિત આવશે. કેપિટલ r ને આપણે શું કરવા પડશે? સ્કીપ કરીશું. બરોબર. ઓકે, અથવા અહીંયા આગળ આપણે h ની વેલ્યુ પુટ કરીએ. તો જો નળાકારનું મહત્તમ ઘનફળ આપણી પાસે છે પાઈ r²h માઇનસ h³/4. બરોબર. નળાકારનું મહત્તમ ઘનફળ. હવે અહીંયા આગળ આપણી પાસે જોઈએ તો નળાકારનું ઘનફળ પાઈ r², h ની વેલ્યુ આપણે જો મૂકીએ તો h છે આપણી પાસે 2r/√3.
ઓકે, h ની કિંમત આપણે અહીંયા આગળ મૂકી દીધી. આ આપણું વિધેય હતું, આ પણ વિધેય છે, કોઈ પણ લઈ શકે એટલે આપણે સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ લીધું છે મહત્તમ ઘનફળ. બરોબર. તો હવે આપણે અહીંયા આગળ h ની કિંમત છે 2r/√3 એનો ક્યુબ અને ઇન્ટુ 1/4 એઝ ઇટ ઇઝ. બરોબર. હવે આપણે અહીંયા આગળ સાદું રૂપ આપી દઈએ તો પાઈ એઝ ઇટ ઇઝ 2r³ માઇનસ 2 નો ઘન 8r નો ઘન અપોન √3 ઇન્ટુ 4. સાદું રૂપ આપો એટલે 4 દુ 8 એટલે પાઈ અહીંયા 2r³ √3 નો ઘન કરીએ એટલે આપણને આન્સર મળે 3√3. એટલે અહીંયા સ્ટેપમાં વધશે 2r³ અપોન 3√3. હવે અહીંયા બ્રેકેટની અંદર આપણે લસાલી સાદું રૂપ આપીએ તો પાઈ અચળ લસા આવશે 3√3 એટલે અહીંયા √3 છે 3 ગુણા એટલે 6r³ માઇનસ 2r³. તો સાદું રૂપ આપીએ પાઈ ઇન્ટુ 4r³ ડિવાઈડ બાય 3√3. ઓકે, તો આપણને ફાઇનલ આન્સર મળશે 4/3√3 પાઈ r³. ઓકે, તો આપણને નળાકારનું મહત્તમ ઘનફળ મળશે 4/3√3 પાઈ r³. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 18. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. ક્વેશ્ચન જોઈએ કે h ઊંચાઈવાળા અને અર્ધ શિરકોણ આલ્ફા હોય તેવા લંબવૃત્તીય શંકુમાં અંતર્ગત મહત્તમ ઘનફળવાળા નળાકારની ઊંચાઈ એ શંકુની ઊંચાઈ કરતાં ત્રીજા ભાગની છે. પ્રશ્ન શું કહે છે? જો એક શંકુ છે, શંકુની અંદર નળાકાર છે. બરોબર. h ઊંચાઈવાળો શંકુ છે જેમાં અર્ધ શિરકોણ આલ્ફા છે, એ શંકુમાં એક નળાકાર છે અને નળાકારનું ઘનફળ મહત્તમ થાય એ રીતે આપણે જોઈએ તો નળાકારની ઊંચાઈ શંકુની ઊંચાઈ કરતાં ત્રીજા ભાગની થાય. એટલે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ આ શંકુ છે આપણી પાસે, તો એની અંદર નળાકાર આ રીતે મળે આપણને. બરોબર. એ સિવાય આપણે જોઈએ તો નળાકાર આપણને અહીંયા પણ મળે. જો દરેક જગ્યાએ એટલે જે જગ્યાએ આપણે ત્રિજ્યા બદલાય એ પ્રમાણે આપણને નળાકાર પણ ઘનફળ બદલાતા છે. તો મહત્તમ ઘનફળ વાળો જે નળાકાર છે તો એ વખતે નળાકાર એટલે કે આ જે બ્લુ કલરથી આપણે દોર્યો છે નળાકારની ઊંચાઈ પણ કઈક હશે. તો એ શંકુની જે ઊંચાઈ હોય ને લંબ ઊંચાઈ એના કરતાં ત્રીજા ભાગની હોય. એ જ વખતે એનું મહત્તમ ઘનફળ મળે. ઓકે, આવું આપણે સાબિત કરવું છે. બીજો પોઈન્ટ કે નળાકારનું મહત્તમ ઘનફળ પણ શોધો. 4/27 પાઈ h³ tan² આલ્ફા છે એવું આપણે સાબિત કરવું છે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. હવે આપણે એક્ઝામ્પલમાં સૌથી પહેલા તો આકૃતિ દોરીશું. તો આપણી પાસે જે શંકુ છે, બરોબર, એ શંકુની અંદર આપણે શું દોરવાનું છે? નળાકાર જોઈએ છે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ નળાકાર. ધારો કે આ મહત્તમ ઘનફળવાળો નળાકાર છે. ઓકે, હવે એના પરિમાણ જે છે ડાયમેન્શન એ પણ આપણે સાથે સાથે જોતા જઈએ. તો આપણી પાસે બે આકાર છે. એક તો પહેલા શંકુ. બરોબર. તો શંકુ માટે એની ત્રિજ્યા કેટલી છે? પાયાની ત્રિજ્યા આપણને આપેલી છે? ઓકે, નથી આપેલી. ઓકે, તો આપણે એને ધારી લઈએ. ધારો કે સ્મોલ r. ઊંચાઈ બરાબર h. બરોબર. શંકુની પાયાની ત્રિજ્યા r અને ઊંચાઈ h. અને અર્ધ શિરકોણ આપણી પાસે છે આલ્ફા. તો જોઈએ હવે આપણી પાસે અહીંયા આગળ જે આ છે ઊંચાઈ, બરોબર, h. આ જે છે તે ત્રિજ્યા એટલે કે આ ડિસ્ટન્સ આપણને આપ્યું છે સ્મોલ r. અને અર્ધ શિરકોણ એટલે કે આલ્ફા આપણી પાસે છે ક્યાંક અહીંયા આગળ. બરોબર. આલ્ફા આપણી પાસે અર્ધ શિરકોણ. હવે આપણે ચર્ચા કરીએ તો આપણી પાસે બીજો આકાર છે નળાકાર. તો નળાકારની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરીએ તો એની પાયાની ત્રિજ્યા, તો પાયાની ત્રિજ્યાને આપણે કેપિટલ r કહીએ છીએ. નળાકાર માટે બધું આપણે કેપિટલ યુઝ કરીશું. શંકુ માટે બધા સ્મોલ r છે. આપણે બંને મિક્સ ન થાય ખાસ ધ્યાન રાખીશું. ઓકે, અને એની ઊંચાઈ બરાબર આપણે ધારી લઈએ કેપિટલ h. તો હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો કેપિટલ h, તો અહીંયા આગળ જે આ સ્મોલ h છે એ શંકુની ઊંચાઈ અને કેપિટલ h છે એ નળાકારની ઊંચાઈ. આપણે નામ નિર્દેશ કરી દઈએ તો A, B, C, D અને E. ઓકે, તો અહીંયા આગળ જોઈએ તો BE
એ કેપિટલ આર થશે, BE કેટલા થશે? કેપિટલ આર. તો EC કેટલા થશે આ ડિસ્ટન્સ? તો સ્મોલ આર માઇનસ કેપિટલ આર. આટલું ડિસ્ટન્સ જે છે E થી R, E થી C, બરોબર? તો એ થશે R માઇનસ કેપિટલ આર. કેમ? તો એની જરૂર પડશે તો આપણે હમણાં ડિસ્કસ કરીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે મેઇન ફોકસ કરીએ છીએ આકૃતિ પર. ઓકે, H ઊંચાઈવાળો શંકુ, H ઊંચાઈ, અર્ધ શિરકોણ આલ્ફા, અને એની અંદર એક મહત્તમ ઘનફળવાળો નળાકાર, નળાકારની ઊંચાઈ કેપિટલ H અને ત્રિજ્યા એની કેપિટલ R. હવે આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ તો સૌથી પહેલાં તો આપણને જે ઘનફળ છે એ આલ્ફા ઉપર આધારિત શોધવાનું કીધું છે. તો આલ્ફા જરૂર પડશે. તો આપણે આકૃતિમાં ABC ની અંદર આલ્ફા આવે છે, તો એ tan આલ્ફા શોધી નાખીએ. તો ત્રિકોણ કયો છે આપણી પાસે? ત્રિકોણ ABC માં tan આલ્ફાનું સૂત્ર શું થાય? તો કે સામેની બાજુ એટલે આખું BC એટલે સ્મોલ r અપોન AB એટલે કે કેપિટલ H. તો r નું મૂલ્ય મળે આપણને H tan આલ્ફા, અને આપેલા આનો યુઝ કરીશું, પરિણામ નંબર 1 આપી દી. કારણ tan આલ્ફા જોઈએ જ છે એટલે tan આલ્ફા આપણને ક્યારે મળશે? અહીંયા આગળ આ કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર આપણે tan આલ્ફાનું મૂલ્ય સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ શોધીએ ત્યારે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ધ્યાનથી જુઓ. હજુ આપણે એક બીજી આકૃતિ દોરીએ છીએ, બે આકૃતિ, અને બંને વચ્ચે આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. કઈ બે આકૃતિ? હું નામ નિર્દેશ કરું છું. જુઓ અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેઇન ABC, તો એ આ મોટો ત્રિકોણ છે ABC, અને બીજો DEC, તો DEC. નામ નિર્દેશ કરીએ. AB માં H છે, આ કેપિટલ H. ઓકે, BC ટોટલ આપણી પાસે R છે, અને EC આપણી પાસે R માઇનસ કેપિટલ R. બરોબર. હવે આપણે અહીંયા આગળ આ બંને ત્રિકોણ ધ્યાનથી જુઓ તો સિમિલર છે. સિમિલર એટલે સમરૂપ છે. 10મા ધોરણની અંદર આપણે આ કન્સેપ્ટ ભણી ગયા છીએ. ઓકે, કે બે ત્રિકોણ સમરૂપ ક્યારે થાય? તો કે આપણી પાસે સમરૂપતાની વ્યાખ્યા તો હતી, એ પણ એ સિવાય કેટલાક શરતો હતી કે એક તો જો બંનેની અંદર B અને E ખૂણો 90 ડિગ્રી, અને બીજું બંનેમાં કોમન ખૂણો C છે આપણી પાસે. બરોબર. એટલે કઈ શરત થાય? ખૂખું ખૂણો ખૂણો. ખૂખું શરત અનુસાર બંને ત્રિકોણ કેવા થશે? સમરૂપ થશે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ સમરૂપતાની શરત અનુસાર જોઈએ તો આપણે સમરૂપતાની જે વ્યાખ્યા છે, ઓકે, એના મુજબ આપણે અહીંયા આગળ કન્ડિશન લખીએ. તો પહેલા તો બંને ત્રિકોણ સમરૂપ છે બતાવવાની જરૂર નથી. ઓકે, આપણે મૌખિક વિચારી લેવાનું કે આ સમરૂપ છે. ઓલરેડી એક્ઝામ્પલ્સ લેન્ધી છે, જો એને લખવા જઈએ તો ઓલરેડી લેન્ધી થઈ જશે. હવે આ બંને ત્રિકોણ તો અહીંયા લખીએ કે અહીં ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ DEC. સમરૂપ તો હોય તો H અપોન કેપિટલ H, આપણે સૂત્ર જાણીએ છીએ, H અપોન કેપિટલ H બરાબર R અપોન R માઇનસ R, R અપોન R માઇનસ R. હું અહીંયા કેપિટલ H ને કરતા બનાવું છું. કારણ કેમ કેપિટલ H ને બનાવે? કેમ કે આપણે મહત્તમ શું બતાવવું છે? તો મહત્તમ બતાવવું છે મારે નળાકારનું ઘનફળ. નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર થાય પાઈ r સ્ક્વેર H. બધા કેપિટલ યુઝ થશે. તો કેપિટલ R સ્ક્વેર અને કેપિટલ H. તો મારે કેપિટલ H ને કરતા બનાવવા છે. તો કેપિટલ H શું થાય? તો H જોડે શું થાય? R માઇનસ R ગુણાશે, અને છેદની અંદર આવશે સ્મોલ r. તો આપણને કેપિટલ H ની વેલ્યુ અહીંયાથી મળી ગઈ, જેને આપણે આપીએ પરિણામ નંબર 2. ઓકે, તો શરૂઆતનો આ મેઇન કન્સેપ્ટ છે. હવે આપણે વિધેય બનાવીએ છીએ. વિધેય કોને બનાવવાનું છે? તો કે નળાકારના ઘનફળને. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણે બેઝિક જે ડેટા જરૂર હતી એ આપણે અહીંયા શોધી નાખ્યો છે. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ નળાકારનું ઘનફળ. નળાકારનું ઘનફળ. તો નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર છે પાઈ r સ્ક્વેર H. ધ્યાન રાખીશું, આપણે જનરલી પાઈ r સ્ક્વેર H બોલીએ ત્યારે સ્મોલ r લખી નાખતા હોઈએ, પરંતુ નળાકાર માટે જે યુઝ થયા છે નોટેશન બધા જ આપણે કેપિટલ લીધેલા છે. ઓકે, એટલે બંને મિક્સ ના થાય માટે જે શંકુ છે એને સ્મોલ r સ્મોલ લેટર્સ યુઝ કર્યા છે, અને નળાકાર માટે કેપિટલ. હવે જોઈએ તો આપણી પાસે આખું વિધેય કેપિટલ H ની વેલ્યુ મારી પાસે છે. બરોબર. H R માઇનસ R અપોન R. તો અહીંયા આગળ આપણે f ઓફ r બનાવી દઈએ. ઓકે, તો પાઈ r સ્ક્વેર H નું મૂલ્ય આપણી પાસે છે સ્મોલ h r માઇનસ r અપોન સ્મોલ r. ઓકે, સ્મોલ h r માઇનસ r અપોન સ્મોલ r, અને કારણ 1 પરથી, સોરી, પરિણામ નંબર 2 છે. તો પરિણામ 2 ની અહીંયા આગળ આપણે કિંમત મૂકી દીધી છે. હવે આપણી પાસે જો r ની વેલ્યુ પણ છે h tan આલ્ફા, તો r ની વેલ્યુ આપણે h tan આલ્ફા અહીંયા આગળ લખી દઈએ. તો f ઓફ r બરાબર પાઈ r સ્ક્વેર h એઝ ઇટ ઇઝ
સ્મોલ આરની વેલ્યુ h tan આલ્ફા માઇનસ r અપોન h tan આલ્ફા. અહીંયાથી જુઓ તો h કેન્સલ થશે તો આપણી પાસે f ઓફ r મળશે પાઈ અપોન ટેન આલ્ફા. આર સ્ક્વેરને આપણે અંદર ગુણી દઈએ કેમ કે પાઈ અને ટેન આલ્ફા છેદમાં છે એ અચળ છે, એ બહાર રાખ્યા. આર સ્ક્વેરને અંદર ગુણીએ એટલે h ટેન આલ્ફા અને આર સ્ક્વેર માઇનસ આર ક્યુબ. તો આ આપણું વિધેય થઈ ગયું. આ એક અને બે વિધેય જો રાખીએ તો ગુણાકાર થાય, ને ગુણાકારનો નિયમ એપ્લાય કરીએ તો થોડું લેન્ધી થાય. તો બેટર છે આપણે અંદર ગુણી દઈએ. તો હવે બાદબાકી થઈ ગઈ એટલે બેને અલગ અલગ વિકલન આપીએ તો સરળતાથી મળી જાય. આ આપણું વિધેય છે જેને આપણે આપીએ પરિણામ નંબર 3. આ એટલા માટે આપણે શોધીએ છીએ કે કારણ આપણે મૂળ વિધેયની અંદર જ્યારે ઘનફળ શોધવું હોય ત્યારે મૂળ વિધેયમાં મૂકીએ છીએ ત્યારે આપણે પરિણામ 3 ની જરૂર પડશે. બરોબર. હવે આપણે એનું વિકલન કરી દઈએ તો f ડેશ r બરાબર પાઈ અપોન ટેન આલ્ફા અચળ રહેશે, h ટેન આલ્ફા અચળ, આર સ્ક્વેરનું થાય 2r માઇનસ 3r સ્ક્વેર. આ આપણું પ્રથમ વિકલન. હવે આપણે કરીએ f ડબલ ડેશ r. તો f ડબલ ડેશ r શોધીએ તો આપણને અહીંયાથી મળશે, અથવા આપણે પહેલા f ડેશ r બરાબર 0 કમ્પેર કરી દઈએ. બરોબર. અને આપણે કેપિટલ r નું મૂલ્ય શોધી નાખીએ છીએ. જો પાઈ અપોન ટેન આલ્ફા બ્રેકેટમાં 2h ટેન આલ્ફા r માઇનસ 3r સ્ક્વેર બરાબર 0. પાઈ ટેન આલ્ફા સામે થશે એટલે કેન્સલ, એટલે 2h ટેન આલ્ફા r માઇનસ 3r સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. r ડિસ્ટન્સ છે, નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0 છે તો r વડે ભાગતા 2h ટેન આલ્ફા માઇનસ 3r ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. કારણ લખી નાખો, r ઇઝ નોટ 0. તો 3r બરાબર 2h ટેન આલ્ફા. તો આપણને અહીંથી r ની વેલ્યુ મળે 2h ટેન આલ્ફા અપોન 3. તો આ જે વેલ્યુ આપણને મળી પરિણામ નંબર 4, એ વેલ્યુ આપણે ડબલ ડેશમાં મૂકીશું ત્યારે આપણને ધન છે કે ઋણ એ ખ્યાલ આવશે. ઓકે. તો r ની વેલ્યુ આપણને મળી ગઈ છે. હવે આપણે ડબલ ડેશ શોધીએ તો f ડબલ ડેશ r. હવે f ડબલ ડેશ r. તો f ડબલ ડેશ r એટલે f ડેશ r જે હતું આપણું આ સ્ટેપ, એનું આપણે ફરી વિકલન કરીએ છીએ. તો f ડબલ ડેશ r એમાં જોઈએ તો પાઈ અપોન ટેન આલ્ફા કોન્સ્ટન્ટ છે 12. અહીંયા 2h ટેન આલ્ફા 2h ટેન આલ્ફા અને r નું વિકલન 1 માઇનસ 3r સ્ક્વેરનું થશે 6r. હવે આપણી પાસે ડબલ ડેશ r પણ મળી ગયા. એની અંદર કેપિટલ r ની આપણે વેલ્યુ મૂકીએ 2h ટેન આલ્ફા. તો f ડબલ ડેશ r એમાં કિંમત મૂકીએ પાઈ અપોન ટેન આલ્ફા 2h ટેન આલ્ફા માઇનસ 6 ઇન્ટુ 2h ટેન આલ્ફા અપોન 3. સાદું રૂપ આપો એટલે 3 દુ 6. તો અહીંયા મળે પાઈ અપોન ટેન આલ્ફા બ્રેકેટમાં 2h ટેન આલ્ફા માઇનસ 2 ઇન્ટુ 2 4h ટેન આલ્ફા એટલે માઇનસ 2h ટેન આલ્ફા. અહીંયાથી ટેન આલ્ફા કેન્સલ થશે એટલે માઇનસ 2 પાઈ h. તો f ડબલ ડેશ r ની વેલ્યુ આપણને લેસ ધેન 0 મળી. લેસ ધેન 0 એટલે કે ઋણ મળી. ઋણ મળી એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે ફંક્શન એટલે કે વિધેય એ કેવું થયું? મહત્તમ થયું. મહત્તમ થયું એટલે શું હતું? નળાકારનું ઘનફળ મહત્તમ થાય. તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણી પાસે છે, તો અહીં f ડબલ ડેશ r લેસ ધેન 0 હોવાથી મહત્તમ ઘનફળ મળે. મહત્તમ ઘનફળ મળે. તો આપણો પહેલો પોઈન્ટ અહીંયા આગળ ક્લિયર થઈ ગયો કે શંકુનું ઘનફળ મહત્તમ છે એવું બતાવો, તો બતાવી દીધું. હવે એ વખતે એની ઊંચાઈ, બંનેની ઊંચાઈ વચ્ચેનું રિલેશન, તો કે આ જે h છે અને આ કેપિટલ h, h નું મૂલ્ય h/3 સ્મોલ h એટલે શંકુની ઊંચાઈ કરતાં ત્રીજા ભાગનું હોય. તો સ્મોલ h અને કેપિટલ h વચ્ચેનો સંબંધ આપણે મેળવવો છે. તો આપણી પાસે જો અહીંયા આગળ 1, 2 અને 3 જે સમીકરણો છે આપણી પાસે એનો યુઝ કરીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ કેપિટલ h અહીંયા છે, આમાં બંનેમાં છે નહીં, એટલે આ સમીકરણ 2 નો ઉપયોગ કરીએ. તો સમીકરણ 2 આપણી પાસે છે કેપિટલ h બરાબર સ્મોલ h r માઇનસ કેપિટલ r અપોન સ્મોલ r. તો એમાં આપણે વેલ્યુઝ મૂકી દઈએ. સ્મોલ h તો સ્મોલ h એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ છીએ, કેપિટલ r ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે મૂકી દઈએ. h r ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે h ટેન આલ્ફા, h ટેન આલ્ફા માઇનસ કેપિટલ r છે 2h ટેન આલ્ફા બાય 3,
2h tan alpha upon 3 અને સ્મોલ r છેદમાં છે તો એની વેલ્યુ છે આપણી પાસે h tan alpha. તો અહીંયાથી આ h કેન્સલ કરો તો કેપિટલ H બરાબર શું થાય, બંનેને આપણે સેપરેટલી આપી દઈએ એટલે અહીંયા શું થશે, અથવા આપણે જો અંદર સાદું રૂપ આપીએ આ h tan alpha એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ છીએ. ઓકે, હવે h એઝ ઇટ ઇઝ અંદર સેપરેટલી આપો એટલે અહીંયા 1 h tan alpha ઉડી જાય એટલે અહીંયા 2/3 એટલે ખૂબ સરળતાથી આપણને મળી જાય. તો જો 3 - 2 એટલે 1/3 એટલે સ્મોલ h ઇન્ટુ 1/3 તો કેપિટલ H આપણને મળ્યા સ્મોલ h/3 એટલે કે કેપિટલ H એટલે કે નળાકારની ઊંચાઈ એ શંકુની ઊંચાઈથી ત્રીજા ભાગની છે. તો એ વખતે એનું ઘનફળ મહત્તમ પણ છે એવું આપણે બતાવી દીધું. એટલે આપણો અહીંયા આગળ પ્રશ્ન કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, જે કન્ડિશન આપણને આપેલી હતી એ મુજબ. પરંતુ હજુ એક પ્રશ્ન આપણી પાસે બાકી છે. કયો કે મહત્તમ ઘનફળ એનું આ છે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે. તો મહત્તમ ઘનફળ એટલે મૂળ વિધેયમાં કિંમત મૂકવી પડે. તો પરિણામ નંબર 3 નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓકે, તો આપણી પાસે પરિણામ 3 અથવા તો આપણી પાસે πr² છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો મહત્તમ ઘનફળ તો એનું સૂત્ર થાય πr²h. બરોબર. તો હવે એમાં કેપિટલ R, ઓકે, જો h અને આલ્ફા ઉપર આધારિત છે તો અહીંયા આગળ R અને h બંનેને એલિમિનેટ કરવા પડશે, દૂર કરવા પડશે. તો કેપિટલ R અહીંયાથી મૂકીશું અને કેપિટલ H ની વેલ્યુ h/3 બંને કિંમત મૂકી અને સાદું રૂપ આપીએ તો pi એઝ ઇટ ઇઝ ઇન્ટુ r². R આપણી પાસે હતા 2h tan alpha upon 3 એનો સ્ક્વેર અને કેપિટલ H મળ્યા h/3. કારણ લખીએ તો પરિણામ નંબર 4 અને 5 નો યુઝ કર્યો છે. 4 અને 5 નો ઉપયોગ કરી અને આપણે કિંમત મૂકી છે. સાદું રૂપ આપીએ તો જો પાઈ એઝ ઇટ ઇઝ 2/4 h² tan² alpha upon 9 ઇન્ટુ અહીંયા આગળ h/3. સાદું રૂપ આપીએ તો 4 પાઈ 9 × 27 ઓકે ઇન્ટુ h³ tan² alpha. તો જો મહત્તમ ઘનફળ આપણે શોધવાનું હતું 4/27 પાઈ h³ tan² alpha. તો આમ શંકુનું મહત્તમ ઘનફળ બરાબર 4/27 પાઈ h³ tan² alpha. ઓકે, અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, મેઇન વસ્તુ છે તમારો પહેલો પાર્ટ. ઓકે, જે ડેટા આપ્યો છે એના પરથી આકૃતિ અને જરૂરી જે ડેટા છે એ તમે પરફેક્ટ લખશો તો પછી તમને વિધેય સરળતાથી મળી જાય. એટલે આપણે એમાં પછી વિકલન ડબલ ડેશ શોધી અને f' સાથે 0 કમ્પેર કરી r ની મૂલ્ય શોધી ખૂબ સરળતાથી શોધી શકીએ છીએ. પણ મેઇન વસ્તુ શરૂઆતના કન્સેપ્ટ જે ડેટા આપેલો છે એનું પ્રેઝન્ટેશન જો તમે પરફેક્ટ કર્યું હશે શરૂઆતનું તો તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 19 થી છેલ્લા 3-4 ક્વેશ્ચન એ MCQ છે. જો એ પ્રશ્ન 10 મીટર ત્રિજ્યાવાળા એક નળાકાર પીપમાં 314 મીટર ક્યુબ પર અવર કલાકના દરે ઘઉં ભરવામાં આવે છે. ઘઉં ભરો એટલે એની ઊંડાઈમાં શું થાય, વધારો થાય. એ પહેલા ઊંડાઈ વધારે હોય, જેમ જેમ ઘઉં ભરાતા જાય એમ ઊંડાઈ ઘટતી જાય. ઓકે, એટલે ઊંડાઈ અહીંયા આગળ વધતી જશે. તો ઊંડાઈના વધવાનો દર આપણે અહીંયા આગળ શોધવાનો છે. તો જો સૌથી પહેલા તો નળાકાર માટે ત્રિજ્યા કેટલી આપી છે 10 મીટર. બરોબર, આકાર નળાકાર છે. ઓકે, તો નળાકારનું ઘનફળ આપણને આપી દીધું છે. ઘનફળ વધવાનો દર, નળાકારનું ઘનફળ વધવાનો દર બરાબર dv/dt આપણને આપ્યું છે 314 મીટર ક્યુબ પર અવર. તો એની ઊંડાઈ એટલે h dh/dt આપણે શોધવાનું છે. તો આપણી પાસે ઘનફળનો દર આપ્યો છે એટલે ઘનફળના સૂત્રથી શરૂઆત કરીએ તો ઘનફળનું સૂત્ર છે આપણી પાસે πr²h. તો v બરાબર પાઈ, r અચળ છે 10 આપ્યા છે એનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ h. તો v બરાબર થશે 100 પાઈ ઇન્ટુ h. આપણે એનું સમયની સાપેક્ષ વિકલન કરીએ તો dv/dt બરાબર 100 પાઈ અચળ ઇન્ટુ h નું થશે dh/dt. dv/dt આપણને આપ્યા છે 314. 100 એઝ ઇટ ઇઝ, પાઈની વેલ્યુ થશે 3.14 એટલે 314/100 ઇન્ટુ dh/dt. 314 કેન્સલ થશે, 100 પણ કેન્સલ થશે તો dh/dt આપણને મળશે 1 મીટર પર અવર.
તો ઓપ્શન એ ઓપ્શન છે એ આપણને આન્સર મળે. એના પછીનો પ્રશ્ન છે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સ્ટુડન્ટ્સ, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. x અને y બે વક્ર છે એટલે પ્રચલ સમીકરણ આપણને આપ્યા છે. એના 2 - 1 બિંદુએ એટલે xm2 ym-1 બિંદુએ સ્પર્શકનો ઢાળ કેટલો? પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ તો ઢાળ સ્પર્શકનો ઢાળ એટલે dy/dx. એટલે આપણે x નું t ને સાપેક્ષ વિકલન કરીએ, y નું t ને સાપેક્ષ વિકલન કરીએ અને બંનેનો ભાગાકાર કરીએ એટલે dy/dx મળે. પરંતુ બંનેનો ભાગાકાર આપણને કોના ઉપર મળશે? t ઉપર મળશે. એ સરળતાથી આપણે કિંમત મૂકી નહીં શકીએ એટલે સૌથી પહેલું કામ જુઓ, આપણે x આપેલા છે t² + 3t - 8, તો આપણે એનું dx/dt શોધી નાખીએ. તો 2t + 3 બરોબર, અને y આપણને આપ્યા છે 2t² - 2t - 5, તો dy/dt શોધી નાખીએ એટલે આપણને મળે 4t - 2. હવે આપણે ઢાળ શોધીએ તો dy/dx શું થશે? dy/dx તો અહીંયા dy/dt / dx/dt, તો આપણને આન્સર મળશે dy/dx બરાબર 4t - 2 / 2t + 3. જો સ્પર્શકનો ઢાળ આપણને મળી ગયો. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્પર્શકનો ઢાળ પર્ટિક્યુલર બિંદુ છે આપણી પાસે 2 - 1, તો 2 - 1 હોય વખતે પ્રચલ t ની વેલ્યુ કેટલી છે તો એ નથી ખબર, એટલે આપણે અહીંયા મૂકી શકીશું નહીં. એટલે સૌથી પહેલું કામ આપણે t શોધવાના છે. તો t શોધવા માટે આપણી પાસે x બરાબર t² + 3t - 8 અને y બરાબર 2t² - 2t - 5 પરનું બિંદુ, આ વક્ર છે પરનું બિંદુ કયું છે? 2 - 1 છે. હવે એના પરનું બિંદુ હોય તો એનું શું કરે? સમાધાન કરે. તો માટે t² + 3t - 8 બરાબર 2 અને 2t² - 2t - 5 બરાબર -1. તો સાદું રૂપ આપીએ તો અહીંયા મળે t² + 3t - 10 = 0. પરિણામ નંબર આને 1 આપી દો અને અહીંયાથી 2t² - 2t - 4 = 0. ઓકે, તો બે વડે આપણે કેન્સલ કરીએ ભાગીને, એટલે t² - 2t t² - t - 2 = 0. તો બે સમીકરણ મળી ગયા. બંનેને લૂપની રીતે ઉકેલો એટલે આપણને શું મળશે? t મળશે. તો સમીકરણ 1 અને 2 ને ઉકેલતા, ઓકે, અને આપણે પરિણામ નંબર 2 આપીએ છીએ. ઓલરેડી એક આપણે આગળ આપી દીધું છે એટલે પરિણામ 2 અને 3 ને ઉકેલતા તો જુઓ તો t² + 3t - 10 = 0 અને t² - t - 2 = 0. સાઇન ચેન્જ કરીએ એટલે t² કેન્સલ થશે, 3t + t એટલે 4t - 8 = 0 ઇમ્પ્લાઇઝ t = 2. તો t ની વેલ્યુ આપણને 2 મળી ગઈ. એ t ની વેલ્યુ પરિણામ 1 માં મૂકો એટલે આપણને એનો સ્પર્શકનો ઢાળ મળી જશે. તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, સ્પર્શકનો ઢાળ dy/dx at t = 2, તો 4 2 - 2 / 2 2 + 3 બરોબર. t ની જગ્યાએ આપણે 2 મૂકી દીધા. 4 દુ 8 માંથી 2 જશે 6, 4 ને 3 7, એટલે સ્પર્શકનું ઢાળ મળશે આપણને 6/7, એટલે ઓપ્શન બી છે એ આપણો આન્સર થશે. નેક્સ્ટ 21મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. MCQ છે. રેખા y = mx + 1 એ વક્ર y² = 4x નો સ્પર્શક હોય તો m શોધો. એક રેખા છે, રેખા એ વક્રનો સ્પર્શક છે. જો રેખા એ વક્રનો સ્પર્શક હોય તો એ એક અને માત્ર એક જ બિંદુમાં છેદે, એટલે બંનેનું છેદબિંદુ તો કન્ફર્મ હોય જ. ઓકે, અને એક જ છેદબિંદુ મળે તો આપણે એક કામ કરીએ તો બંને વક્રોનું છેદબિંદુ શોધી નાખીએ. ઓકે, રેખા અને વક્રનું છેદબિંદુ શોધીએ. તો છેદબિંદુ શોધવા માટે આપણે એમાં કોઈ એકને કરતા બનાવીને બીજામાં મૂકી શકીએ છીએ. તો માટે y² બરાબર 4x, તો y ની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ mx + 1² બરાબર 4x, કારણ y બરાબર શું છે આપણી પાસે? mx + 1. કેમ કે સ્પર્શક હોય તો એને એક અને માત્ર એક બિંદુમાં છેદે એટલે છેદબિંદુ આપણને મળે. તો એ છેદબિંદુની ચર્ચા કરીએ છીએ આપણે. તો એક સમીકરણ મળશે, સાદું રૂપ આપીએ m² x² + 2mx + 1 બરાબર 4x. તો m² x² + 2mx + 1 - 4x = 0.
એમ સ્ક્વેર એક્સ કોમન નીકાળો એટલે 2m - 4 × x + 1 બરાબર 0. ધ્યાનથી જુઓ, આ એક દ્વિઘાત સમીકરણ છે. દ્વિઘાત સમીકરણને કેટલા ઉકેલ હોય? 2. તો આપણને અહીંયા આગળ x ની 2 વેલ્યુ મળે, પરંતુ x ની 2 વેલ્યુ પોસિબલ નથી કારણ કે એ એક જ બિંદુમાં છેદે. બરોબર, વક્ર છે એ અને સ્પર્શક એક જ બિંદુમાં છેદે. તો એનો અર્થ એવો થયો, એક જ ઉકેલ ક્યારે મળે? જ્યારે એનો નિશ્ચાયક એટલે કે આપણે અહીંયા એનો ડિસ્ક્રિમિનન્ટ એટલે કે વિવેચકનું મૂલ્ય જો 0 હોય ત્યારે. ઓકે, સ્પર્શક અને વક્રનું એક જ છેદબિંદુ મળે, વક્ર અને રેખા એટલે કે આ સ્પર્શક નું છેદબિંદુ અનન્ય છે માટે ડી 0 થાય. ઓકે, વિવેચકનું મૂલ્ય 0 થાય. નહીં તો જો ડી ગ્રેટર ધેન 0 મળે તો બે ભિન્ન વેલ્યુ મળે અને જે શક્ય નથી. તો b² - 4ac = 0. b છે આપણી પાસે 2m - 4 એનો સ્ક્વેર માઇનસ 4, એ છે આપણી પાસે m² અને c છે 1. સાદુરૂપ આપીએ અહીંયા 4m² -4 × 8 = 16m + 16 - 4m² બરાબર 0. 4m² કેન્સલ કરો તો 16m બરાબર આપણને 16 મળશે. તો m ની પોસિબલ વેલ્યુ આપણને મળશે 1. એ ઓપ્શન છે આપણને આન્સર મળે. મેઇન પોઈન્ટ અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ આ ક્લિયર કરવાનું છે કે સ્પર્શક તો અનન્ય હોય. અનન્ય એટલે એક જ બિંદુમાં છેદે, એટલે એક જ બિંદુમાં છેદે એટલે અહીંયા ડી ગ્રેટર ધેન 0 નહીં હોય. ઓકે, લેસ ધેન 0 હોય તો શક્ય નથી. એટલે કમ્પલસરી ડી કેવા હશે? 0 હશે. એટલે બીજ સમાન મળે, બે બીજ હોય બંને સમાન એટલે કહેવાય એક જ. ઓકે, એટલે ડી 0 આપણે કમ્પેર કરવું પડશે. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 22. વક્ર 2y + x² = 3 ના બિંદુ 1 1 આગળના અભિલંબનું સમીકરણ મેળવો. હવે 1 1 આગળ અભિલંબનું સમીકરણ મેળવવું હોય તો આપણે સૌથી પહેલા સ્પર્શકનો ઢાળ શોધવો પડે. એનો વિરોધી અને વ્યસ્ત કરો એટલે આપણને અભિલંબનો ઢાળ મળે. બિંદુ આપણી પાસે છે, બિંદુ છે, ઢાળ શોધવાનો છે. તો આ જે વક્ર છે એનું આપણે dy/dx એટલે કે વિકલન કરીએ એટલે આપણને સ્પર્શકનો ઢાળ, વિરોધી અને વ્યસ્ત એટલે અભિલંબનો ઢાળ. બરોબર, પછી ઢાળ અને બિંદુનું સમીકરણ એપ્લાય કરો એટલે અભિલંબનું સમીકરણ મળી જાય. ઓકે, પ્રયત્ને ગણવાનું છે. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ કે અભિલંબ છે ને 1 1 માંથી પસાર થાય છે, વક્ર પણ 1 1 માંથી પસાર થાય. એટલે એનો અર્થ એવો થયો અભિલંબનું સમીકરણ એ 1 1 નું શું કરે? સમાધાન. તો જે 1 1 નું સમાધાન કરે એ આપણો આન્સર. 1 + 1 2 થાય એટલે આ પહેલો ઓપ્શન ખોટો. 1 - 1 0 સમાધાન કરે છે એટલે બી ઓપ્શન હોઈ શકે. 1 + 1 + 1 એટલે 3 થાય એટલે આ ઓપ્શન ના આવે. 1 - 1 0 થાય એટલે બી ઓપ્શન છે આપણો આન્સર મળે. ઓકે, એટલે આપણે સમાધાન કરાવી દીધું. એવો જ પ્રશ્ન નંબર 23. જો વક્ર x² = 4y ના કોઈ બિંદુ આગળ અભિલંબ 1 2 માંથી પસાર થતો હોય તો તેનું સમીકરણ ખાલી જગ્યા થાય. સેમ 1 2 માંથી પસાર થતા અભિલંબનું સમીકરણ 1 + 2 3 એટલે એ ઓપ્શન આપણને મળશે. જો 1 - 2 3 ના થાય, 1 + 2 3 થાય, 1 ના થાય, 1 - 2 -1 થાય એટલે 1 નથી. એટલે બાકીના ત્રણેય ઓપ્શન સમાધાન થતું નથી એટલે આપણને એ ઓપ્શન મળશે. સેમ એક્ઝામ્પલ નંબર 24. ઓકે, તો વક્ર 9y² = x³ ના જે બિંદુ આગળ અભિલંબના અક્ષો સાથે સમાન અંતખંડ હોય, ઓકે, તો તે બિંદુઓ ખાલી જગ્યા છે. એટલે વક્ર પરના જે બિંદુઓ છે સમાન અંતખંડ કાપે. સમાન અંતખંડ એટલે કે આપણે જોઈએ તો અહીંયા આગળ જે x અક્ષ ઓરિજિન થી એટલે કે ઉદ્ગમ બિંદુથી x અક્ષ, ધારો કે આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ તો આ અંતખંડ કહેવાય x અક્ષ અને આ y અંતખંડ, આ બંને સમાન અંતખંડ કાપે તેવા બિંદુઓ આપણે શોધવાના છે. તો જોઈએ અહીંયા આગળ તો જે બિંદુ વક્ર પર હશે, બરોબર, ઓકે, તો એ બિંદુઓ એનું સમાધાન કરે તો આમાંથી જે બિંદુ આ વક્રનું સમાધાન કરે એ આપણો આન્સર. તો એક કામ કરીએ, ઓપ્શન એ જોઈએ. તો એમાં 9y² = x³. તો 9y² એટલે ±8/3 નો સ્ક્વેર બરાબર અહીંયા આગળ આપણે 4 નો ઘન. તો 9 એઝ ઇટ ઇઝ, 8 નો વર્ગ 64 અને 3 નો વર્ગ એટલે 9, 4 નો ઘન 64 કેન્સલ થાય એટલે 64 બરાબર 64 સમાધાન થાય છે. તો માટે એ ઓપ્શન આપણો આન્સર આવે. પ્લસ હોય કે માઇનસ, સ્ક્વેર છે એટલે ધન થઈ જશે. 4 - 8/3 એટલે એ પણ એ ઓપ્શનમાં આવી જ જાય છે, પરંતુ આ ઓપ્શન એટલા માટે નહીં આવે કેમ કે પ્લસ પણ સમાધાન કરે છે એટલે પરફેક્ટ આન્સર એ રહેશે. 4 અને 3/8 આપણે વક્રમાં મૂકીશું, ±3/8 મૂકીએ તો વક્રનું સમાધાન થતું નથી. એટલે માટે જે વક્રનું સમાધાન કરે એ બિંદુઓ એના વક્ર પર હશે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો ઓપ્શન આવશે એ.
અને અહીંયા હવે આપણી એક્સરસાઇઝ જે પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાય હતું તો પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાય અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ થાય છે. સાથે સાથે ચેપ્ટર નંબર 6 વિકલિતના ઉપયોગો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એમાં જે મહત્તમ ન્યૂનતમનો કન્સેપ્ટ છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ચેપ્ટર 6 અહીંયા આગળ પૂર્ણ થાય છે.